نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں ہیں ان میں، عبرتیں ہیں ان میں، قرآن کے سچے واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن پاک کے سچے واقعات، اور ہمارا آج کا موضوع ہے جنتی لاٹھی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنتی لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں واقعات لیے ہوئے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے۔ جب ہم قرآنی واقعات کو سنتے ہیں تو ہماری دلچسپی میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے کیا چیز کا اظہار فرمایا۔ جنتی لاٹھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر لمبی تھی، اور یہ لاٹھی جنت کے درخت پیلو سے بنائی گئی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو مشعل کی طرح مشعل سمجھتے نا، مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ رات کے وقت اس میں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر اتارے گئے تو اپنے ساتھ یہ لاٹھی بھی لے کر آئے تھے۔ جنت سے زمین پر کتنی چیزیں اتاری گئی؟ جنت سے اور بھی چیزیں اتری تھی، جیسا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اپنے ساتھ 5 چیزیں ساتھ لے کر اترے۔ سب سے پہلے عود، یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ دوسری چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ تیسری چیز انجیر کی پتیاں۔ چوتھی چیز حجر اسود، جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، جس کو چوم کر استلام کر کے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ حجر اسود بھی جو ہے یہ جنت سے اتارا گیا۔ اور عصائے موسیٰ، جس کو ہم 5ویں چیز جنتی لاٹھی کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، یعنی عود، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حجر اسود، انجیر کی پتیاں اور عصائے موسیٰ، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی لاٹھی جس کو ہم عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس لاٹھی کے ذریعے، جنتی عصا کے ذریعے بہت سارے واقعات جو ہے یہ رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جنتی لاٹھی کیسے پہنچی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالترتیب پہنچی۔ بالترتیب کیا کہ مختلف انبیاء کرام کی میراث سے ہوتے ہوئے یہ لاٹھی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہا کرتے تھے، اور مصر سے آپ مدین پہنچے۔ جب آپ مدین پہنچے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے آپ،
खिदमत करते थे, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को आपकी अदा पसंद आ गई, आपकी बुजुर्गी पसंद आई, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा का निकाह जो है वो आपके साथ कर दिया। जब आपके साथ निकाह हो गया तो आप 10 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में 10 साल तक खिदमत करते रहे और आपकी बकरियां चराते रहे। आखिर में वही लाठी, जन्नती लाठी, जो मीरास दर मीरास हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंची थी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने वही लाठी जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी, तोहफतन अता फरमा दी। यानी कि ये लाठी डायरेक्ट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक नहीं आई थी, बल्कि मुख्तलिफ अंबिया की मीरास से होते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक आई, और फिर शुएब अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये लाठी पहुंची थी। यानी कि पता ये चला कि जन्नती लाठी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम तक ये पहुंची। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन की तरफ रवाना हुए और वादी मुक़द्दस से तुआ, जो मकाम तुआ है, वहां पर पहुंचे तो अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाया। अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली जाहिर फरमाई और मनसब रिसालत के शरफ से सर बुलंद फरमा दिया। उस वक़्त अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया। कैसे बयान फरमाया, आइए सुनते। तर्जमा कंजुल इरफान। और ए मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? अर्ज की, ये मेरा आसा है और मैं इस पर तकिया लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं, और मेरी इसमें और भी कई जरूरतें हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत की लाठी कब इस्तेमाल करते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा करम फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस जन्नती लाठी को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते थे। वो काम क्या थे? कभी उसको हाथ में लेकर सहारे से चलते, जैसे आम तौर पर ज़ईफुल उमर लोग जो होते हैं वो एक लाठी का सहारा लेते हैं और उस लाठी के सहारे से चलते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सहारे को लेके चलते थे, उससे बातचीत करके दिल बहलाते थे। कभी कभार तन्हाई होती थी, अकेले होते थे, तो उस लाठी के जरिए दिल बहलाते थे, उससे बातचीत किया करते थे। दिन में ये लाठी जो है ये दरख्त बन जाती थी। अब ये लाठी कैसी थी, इसका मौजा कितना कि आपके ऊपर ये दरख्त बनकर साया करती थी, और रात में इसकी दोनों शाखें रोशन होकर आपको रोशनी पहुंचाती थी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके और भी काम थे। वो क्या थे कि उससे दुश्मनों और दरिंदों और सांपों और बुच्छियों को भी मारते थे। कुएं से पानी भरने के लिए भी, जैसे हमको डोल की जरूरत होती है, तो पहले ही उसके अंदर 2 शाखें ऐसी थी कि जरूरत के वक्त वो रोशनी भी दिया करती थी, और जब कुएं से पानी निकालना होता तो ये लाठी रस्सी का काम करती थी, और जो 2 शाखें होती थी वो डोल बन जाया करती थी, और लाठी को जमीन में गाड़ देने से पानी भी निकल पड़ता था। यानी कि अल्लाह पाक ने इस लाठी के अंदर ऐसी ऐसी करामतें रखी थी, ऐसे ऐसे मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने इस लाठी के जरिए जाहिर फरमाए थे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जन्नती लाठी से कौन से मौजज़ात ज़ाहिर हुए? वैसे तो इस लाठी के जरिए बड़े बड़े मौजज़ात ज़ाहिर हुए, लेकिन खास तौर पर 3 बड़े मौजज़ात का जिक्र कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान हुआ। मैदान तिया ये एक मकाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस जन्नती लाठी को पत्थर पर मारा तो इससे पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। यानी कैसी लाठी थी कि कितने काम क्या करती थी। लाठी एक है, कभी साया कर रही है, कभी जानवर को भगाने में मदद दे रही है, कभी रोशनी हो रही है। यानी कि इस लाठी के मुख्तलिफ काम थे जो अपने तौर पर सर अंजाम दिया करते थे। दरिया नील में इस लाठी को पानी पर मारने से उसमें 12
راستے بن گئے تھے. آپ کا لشکر جو ان 12 راستوں کے ذریعے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے اس کو پار کر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں جب اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی ان سانپوں کے سامنے اژدہا بن گئی, یعنی بڑا سانپ بن گئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں آپ کو اس لاٹھی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس لاٹھی کے بارے میں جو قرآنی واقعہ ہے جس کو سن کر انشاءاللہ تعالی میں قرآنی معلومات بھی ہوگی, بلکہ اس واقعے کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیا سیکھنے کو ملے گا؟ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے نا یہ ملک شام تھا. بنی اسرائیل کا اصل وطن کون سا تھا؟ ملک شام تھا. اور ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے. بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا, کیونکہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو قوم عمالقہ جو ہے وہ ملک شام پر قابض ہو گئی, جو بدترین قسم کے کفار تھے. وہ کافر لوگ تھے جو ملک شام پر قابض ہو گئے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا, فرعون کے جتنے بھی خطرات تھے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں. اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور پھر ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کی فوج کو لے کر, کتنے؟ 6 لاکھ تعداد کوئی کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ تعداد ہے. 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے, مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل کے اوپر خوف طاری ہو گیا. 6 لاکھ تو تھے مگر ان کے اوپر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہی ہار گئے, جنگ سے منہ پھیر لیا, آگے نہیں بڑھے. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کیونکہ اللہ کا حکم ٹھکرایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو, اللہ کا حکم ٹھکرایا, آگے نہیں بڑھے. چنانچہ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے. یعنی کیسا اللہ کی گرفت آئی, اللہ کے حکم کو ٹھکرایا, اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ پاک نے سزا کے طور پر ان کو میدان تیہ کے اندر جو ہے وہ ان کو بھٹکا دیا. یہ 40 سال تک میدان کے اندر بھٹکتے پھرے لیکن اس میدان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ان کو مل نہیں پا رہا تھا. اب وہ نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ اور لوازمات کچھ بھی نہیں تھا. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے, کھانا پینا بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ میری اس قوم کے لیے کھانا اتار دے. تو اللہ پاک نے من و سلوہ, آپ نے سنا ہوگا نا, آپ نے سنا کہ من و سلوہ جو ہے یہ اللہ پاک نے ان کے کھانے کے لیے اتارا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. جب 12 چشمے جاری ہوئے تو ہر قوم کے لیے اپنا اپنا چشمہ تھا, وہ اس میں سے پانی وغیرہ پیتے تھے, سیراب ہوتے تھے اور یوں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے. جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے اور پورے سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا جو جنتی لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا, جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو, پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. اور ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کے لیے جگہ کو پہچان لیا.
यानी कि हर गिरोह का अपना अपना जो है वो एक चश्मा जारी हो गया और उन्होंने उससे पानी नोश फरमाया। इस वाकये से हमें कई बातें सीखने को मिली कि नबी की नाफरमानी की वजह से दुनिया और आखिरत में तबाही जो है ना, ये इंसान का मुकद्दर बन जाती। तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़नी है। रोज़ा रखना अल्लाह का हुक्म है, रोज़े रखने चाहिए। यानी अल्लाह की कहीं पर भी नाफरमानी ना हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह पाक ने अपने नबियों को बड़ा मकाम अता फरमाया, उनकी शान बहुत बुलंदो बाला है कि इनकी दुआओं की वजह से मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नबियों की दुआओं की बरकत से मुसीबतें दूर हो जाती है। अल्लाह करीम जिसे चाहे बिगैर मेहनत के रिस्क अता फरमाता है। मगर अल्लाह की मशीयत ये है कि हम कोशिश करें, हम कसब के लिए जाएं, हम मेहनत करें। हमारा काम है कोशिश करना। अल्लाह रिस्क देने पर कादिर है, अल्लाह रिस्क देने पर कादिर है। मगर हमारा काम ये नहीं कि मैं घर में बैठ जाऊं, अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमाए। बेशक रिस्क तो मिलेगा, अल्लाह पाक ने वादा किया है हमें रिस्क अता फरमाएगा, मगर इसके लिए कोशिश करना भी जरूरी है। इसी तरह इस कुरानी वाक़ये से मैं पता चला कि इंसान से डरने की बजाय अल्लाह पाक से डरना चाहिए। बंदे के दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ होना चाहिए। खौफ व खशियत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, यानी कि उम्मीद भी हो और खौफ भी हो। अल्लाह पाक से हमेशा आफियत तलब करनी चाहिए। बाज़ औक़ात कमज़ोर नज़र आने वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी काम कर जाती है। जैसे असा मूसा बाज़ार एक लाठी थी, पत्थर बाज़ार पत्थर था, मगर अल्लाह पाक ने इससे बहुत बड़े काम ले लिए। जो मजबूत और ताकतवर चीज़ें नहीं करती, जैसे लाठी पत्थर पर मारने से 12 चश्मे जारी हो गए। यानी कि ये अल्लाह पाक की सारी मशीयत है और हमें इसे सीखने को मिला। देखिए, कुरान जब भी पढ़ें तर्जमा के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, फिर उस पर गौर व फिक्र करें। बाज़ औक़ात हम कुरान पाक पढ़ते हैं अरबी मतन में, हम पढ़ते चले जाते हैं, पूरे महीने में एक कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, या फिर बाज़ लोग एक हफ्ते में कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छी बात है, कुरान पढ़ने का सवाब है, अजर है, मगर कोशिश ये करें कि तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर सिरातुल जिनान के साथ, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आएंगे, सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जिससे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी इस्लाह कर सकते हैं। जिस जाविये से चाहे हम अपनी ज़िंदगी से गुजार रहे ना, कि मुझे रहनुमाई चाहिए। एक तो हम किसी से मशवरा लेते हैं कि भाई आप मुझे मशवरा दीजिए, मैं क्या करूं, आप मुझे मशवरा दीजिए, मैं क्या करूं। अगर हम कुरान से रहनुमाई लेंगे, कुरान के वाक़यात को पढ़ेंगे, कुरान की तारीख को पढ़ेंगे, कुरान हमारी रहनुमाई के लिए उतरा है, हमारी हिदायत के लिए उतरा है, तो हमारी हिदायत के जितने भी मामलात हैं वो हम कुरान से हमें मिलेंगे। कुरान हमारी रहनुमाई फरमाएगा। और कुरान जब आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा ये तो मेरे लिए हुक्म आ रहा है, ये तो मेरे बारे में हुक्म आ रहा है, ये तो मुझे फरमाया जा रहा है। हकीकत है, जो कुरान की ये बरकत है कि अगर जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ अरबी मतन के साथ नहीं, तर्जमा और तफसीर के साथ जब हम पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरे पारों को जब हम पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, तो दौरान तर्जमा और तफसीर कई जगह पर हमें ये महसूस होता है कि ये कलाम मुझसे किया जा रहा है। और हकीकत है, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और अल्लाह पाक ने कुरान मेरी हिदायत के लिए उतारा है, तो इसमें मेरे लिए रहनुमाई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। आज हमारा मौजू था जन्नती लाठी। कुरान के सच्चे वाक़यात में से जन्नती लाठी का वाक़या हमने सुना, और इसके ज़रिए हमें कई बातों पर रहनुमाई नसीब हुई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नसीहतें हैं इनमें, हिकमतें हैं इनमें, इबरतें हैं इनमें, कुरान के सच्चे वाक़े